நான் திருத்தொண்டர் ஆண்டோ பிரசாந்த், குணமளிக்கும் இயேசு சபையை சார்ந்தவன். தற்போது தங்கச்சி மடத்திலே இங்கு பங்கு தளத்திலே பணி செய்து வருகிறேன். இன்றைய நாளிலே இந்த கச்சைத்தீவு செல்வதற்காக நானும் தயாராகி கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய முதல் அனுபவம் புனித அந்தோணியாரின் திருத்தலத்திற்கு செல்லக்கூடிய மக்களின் விசுவாசத்திலிருந்து இந்த அந்தோணியார் திருத்தலத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்ற ஆவல் எனக்குள்ளாய் வந்திருக்கிறது. இன்றைய நாளிலே முதல் முறையாக படகிலே பயணம் செய்ய போகிறேன். இந்த படகு பயணம் அந்தோணியாரை நோக்கி, இந்த ஆலயத்தை நோக்கி. அங்கு சென்ற பிறகு அந்த மக்களிடம் இருக்கிற விசுவாசம், இந்த இலங்கை மக்களும் தமிழ்நாட்டு மக்களும் இந்திய மக்களும் இவர்கள் கொள்ளக்கூடிய இந்த உறவு பராஸ்பரம் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்க போகிறேன். எனவே இந்த முதல் பயணம் எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல அனுபவத்தை தரும். புனித அந்தோணியார் வழியாக நம்முடைய பரிந்துரைகள் கேட்கப்படும். தொடர்ந்து பயணிப்போம், இறையாசி பெறுவோம். ഇന്ത്യക്കും ശ്രീലങ്കയ്ക്കും ഇടയിലായി പാക് കടലിടുക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചു ദ്വീപാണ് കച്ചത്തീവ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കച്ചത്തീവിൻ്റെ ആകെ വിസ്തീർണം 250 ഏക്കറാണ്. കുറ്റിച്ചെടികളും ചെറുമരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഈ ദ്വീപിൽ ശുദ്ധജലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മനുഷ്യവാസം എന്നത് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെ വലിയ നോമ്പിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വെള്ളി ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് കടൽ മാർഗം എത്തിച്ചേരുന്നത് 2 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി 10,000-ഓളം പേരാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരും ശ്രീലങ്കക്കാരും മീൻ പിടിക്കുന്നവരുടെ ബോട്ടിൽ കയറി ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നന്വേഷിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ആ അന്വേഷണം എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു പുണ്യാളനിലാണ്. ഇന്ത്യക്കാർക്കും ശ്രീലങ്കക്കാർക്കും ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട കച്ചത്തീവിന്റെ കാവൽക്കാരനായ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് പുണ്യവാളനിൽ. நான் இங்கே ஒரு மீனவர் சங்க தலைவராக இருக்கேன். இந்த கோயில் முதல்ல கச்சத்தீவில் சீனிக்குப்பன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நம்புதாளையை சேர்ந்த மீனவர், அவர் ஒரு நாட்டு படகுல தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இயற்கை சீற்றத்தில் அவருடைய படகு உடைஞ்சு போய் அவர் கரையில் போய் அந்த தீவில் போய் அடையும் போது அவருக்கு ஒரு ஒளி ஒன்று தோண்டி ஒரு உருவம் மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு. அந்த உருவம் மட்டும் அவரை காப்பாத்தினதா அவர் உணர்ந்து அவர் அந்த தீவில் இருந்ததுக்கு அப்புறம் அவரை காப்பாற்றி அவர் அந்த ஊருக்கு 2வது தொண்டி போயிட்டாரு. தொண்டி போனதுக்கு அப்புறம் இந்த படத்தை எனக்கு வந்த உருவத்தை வச்சு அவர் கேட்டிருக்காரு. அப்ப இதுதான் அந்தோணியார் சொன்ன அவர் தான் மீண்டும் அந்த நம்புதானா தொண்டியில இருந்து அன்னைக்கு சிறகட்டி வள்ளங்கள் மூலமா செங்கல் ஓடு இதெல்லாம் கொண்டு போய் அவரால் கட்டப்பட்ட அந்த சீனிக்குப்பை படையாச்சினால அந்த அந்தோணியார் கோயில். அதற்கப்புறம் தான் இலங்கை மீனவர்கள் இந்திய மீனவர்கள்லாம் அதை ஒரு விழாவா எடுத்து அந்த அந்தோணியார் கோயில் புதுமை செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்னும் ஒரு கோயிலா கட்ட ஆரம்பிச்சாங்க. பிற்காலத்துல இளைஞனுடைய கடற்படை தளபதி அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 வருடங்களுக்கு முன்னாடி அவருக்கு இதே மாதிரி விபத்து ஏற்பட்டு அவரு அந்த அந்தோணியாரினால காப்பாற்றப்பட்டு அவருக்கு அப்புறம் தான் அந்த தளபதியால கிழக்கடற்படை தளபதி விஜய குணசேகர அவரால் கட்டப்பட்டது அவருடைய முயற்சியில இப்ப இருக்கிற புதிய அந்தோணியார் கோயில். இது രാമേശ്വരം. വിശാലമായ കടൽ തീരങ്ങളാൽ സമ്പന്നമാണ് രാമേശ്വരം. പണ്ടുകാലം തൊട്ടേ കാറ്റിനോടും കടലിനോടും മല്ലിട്ട് മീൻ പിടിച്ചാണ് ഈ ജനത അധിവസിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. തണ്ടുവലിച്ചും കാറ്റിന്റെ ശക്തിയാലും ആഴക്കടൽ തേടി ചെറുവള്ളങ്ങളിൽ പോയിരുന്ന മുക്കുവന്മാർ വല ഉണക്കുന്നതിനും രാത്രികാലങ്ങളിൽ വിശ്രമിക്കുന്നതിനും
പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചു പോന്നിരുന്ന ഒരു ദ്വീപാണ് കച്ചത്തീവ്. ഇന്ത്യക്കാരായ മുക്കുവന്മാർക്ക് പുറമെ ശ്രീലങ്കക്കാരായ മുക്കുവന്മാരും ഈ ദ്വീപിൽ വിശ്രമത്തിനായി വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിൽ കച്ചത്തീവിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയെപ്പറ്റിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപും അതിനുശേഷവും നിലനിന്നിരുന്നു. 1974 ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. 1974 ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രി സിരിമാവോ ബണ്ടാരനായകയും ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് കച്ചത്തീവ് ശ്രീലങ്കയുടേതായി തീർന്നു. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്ന് കച്ചത്തീവിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത് കച്ചത്തീവിലെ അന്തോണീസ് പുണ്യവാളന്റെ തിരുനാളിലെ 2 ദിവസം മാത്രമാണ്. கடந்த காலங்களில் 1970 காலங்களில் கச்சத்தீவு நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும்போது அங்கே உள்ள மீனவர்களும் நம்ம மீனவர்களும் அங்கே வந்து புனித அந்தோனியார் கோயில் திருவிழாவிற்கு விழா எடுத்து மிக சிறப்பாக கொண்டாடுவாங்க. 1974 கச்சத்தீவை இலங்கைக்கு கொடுத்ததுக்கு அதுக்கு பிந்தி அரசு இரு நாட்டு அரசு முயற்சி எடுத்து இரு நாட்டு பக்தர்களும் மீனவர்களுமே அந்த கச்சத்தீவில் புனித அந்தோனியாருக்கு விழா எடுத்து மிக விமர்சையாக கொண்டாடுவாங்க. அந்த அந்தோனியாரை வணங்குவாங்க. அதற்கு பிந்தி 83 கலவரத்துக்கு பிந்தி அந்த நாட்டில் உள்நாட்டு கலவரம் ஆனதுக்கு பிந்தி எந்த ஒரு திருவிழாவுமே நடக்காமல் இருந்ததுக்கு பின்னாடி 2002ஆம் ஆண்டு மீனவர்கள் மட்டும் போய் அங்கே போய் அந்த விழாவை அந்தோனியாருக்கு விழா எடுத்து சிறப்பாக அந்தோனியாரை தரிசிச்சுட்டு வந்தாங்க. இப்போ வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அரசே இதை வந்து முயற்சி எடுத்து இரு நாட்டு பக்தர்களையுமே கச்சத்தீவுக்கு வரவழைச்சு அது அந்தோனியாருக்கு புனித அந்தோனியாருக்கு விழா எடுத்து கொண்டாடுறாங்க. இது பாரம்பரியமாக வந்து இந்த சைடு இருக்கிற மீனவர்களும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மீனவர்களும் இலங்கை சேர்ந்த மீனவர்களும் கொண்டாடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு திருவிழா. இந்த திருவிழாவில் கலந்து கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது, மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குது. அந்த நாட்டில் உள்ள இலங்கையை சேர்ந்த தமிழர்களை சந்தித்து எங்கள் தொப்புள்குடி உறவாளர்களோட உறவாடி ஒரு நாள் பூரா வந்து அதை கழித்து அந்த அந்தோனியாரை புனித அந்தோனியாரை கும்பிட்டுட்டு வர்றது ரொம்ப மிக சிறப்பாக இருக்கும். രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിരുകൾ കടന്ന് കച്ചത്തീവിൽ പോകുന്നതിനായി ഇവിടെ ആയിരങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. വിസയും പാസ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും ശ്രീലങ്കയുടെ ഭാഗമായ കച്ചത്തീവിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ്. രാമേശ്വരം സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പൂരിപ്പിച്ചു വേണം തിരുനാൾ യാത്രയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാൻ. രാമേശ്വരം ഉൾപ്പെടുന്ന ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തു നിന്നുമുള്ളവർ അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പോലീസിൻ്റെ ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും 3 ഫോട്ടോയും ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പും നൽകണം. കൂടാതെ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കുള്ള ചാർജും അടയ്ക്കണം. തീർത്ഥാടകർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നുമുള്ള NOC കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണം. 2400 പേരെയാണ് 2023 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചത്. 2024 മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുടമകളുടെ നിസ്സഹകരണ നിമിത്തം ആർക്കും തന്നെ കച്ചത്തീവിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. തിരുനാളിൽ സംബന്ധിക്കാൻ രാവിലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കായി ഇവിടെ വലിയൊരു ക്യൂ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. കോസ്റ്റൽ സെക്യൂരിറ്റി, കസ്റ്റംസ് എന്നിവരുടെ പരിശോധനകൾക്കൊപ്പം ഇമിഗ്രേഷൻ ക്ലിയറൻസ് കൂടി ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തീർത്ഥാടകരെ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് കടത്തിവിടുകയുള്ളൂ. വിശാലമായ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ തീർത്ഥാടകരെയും കാത്ത് 70ഓളം ബോട്ടുകൾ കിടപ്പുണ്ട്. മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ ബോട്ടുകളിൽ ജപമാല ചൊല്ലി യാത്ര ചെയ്യാനായി വിശ്വാസികൾ നിരനിരയായി തങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച ബോട്ടുകൾ കാത്ത് ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു. സുരക്ഷാ കാരണങ്ങളാൽ 40-നടുത്ത് യാത്രക്കാരെ മാത്രമേ ഈ ബോട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ. യാത്രക്കാർ നിറഞ്ഞ ബോട്ടുകൾ കച്ചത്തീവ് ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടങ്ങി. ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടും യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തി വരകൾക്കപ്പുറം ഞങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന പുണ്യാളനെ തേടി കടലിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
கச்சத்தீவு எங்களோட பாரம்பரியம், அந்த தொழில் எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் எப்பவும் போல் கச்சத்தீவு தான் தொழில் பார்ப்போம். அதனால் வந்து அவங்க எல்லையை கச்சத்தீவு கொடுத்தனால அவங்க வந்து எங்கள் எல்லைக்குள்ள வந்துட்டாங்க சொல்லி பிடிச்சிட்டு போயிட்டாங்க. இதனால போன வருஷம் நாங்கள் வந்து திருவிழாவுக்கு யாரும் போகலை. அதாவது எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டு கச்சத்தீவு திருவிழாவுக்கு 2 நாளைக்கு முன்னாடியே நிப்பாட்டிட்டோம். அதனால யாருமே போகலை. இந்த வருஷம் பாரம்பரியமாக போவோம், அது நாங்கள் எங்கள் உரிமையை விட்டு கொடுக்கூடாங்கிறதுக்காக போகிறோம். அதாவது அவங்களும் வந்து நாங்கள் வர்றது தான் விரும்புகிறாங்க, அதனால போகிறோம். போய் இந்த திருவிழா வந்து சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்துட்டு வருவோம். இது கச்சத்தீவுக்கு எங்களுக்கு வந்து தேவை அந்த தீவு தான், கச்சத்தீவு தான். இதை வந்து நாங்கள் கவர்மெண்ட்டை எத்தனையோ முறையிட்டோம். இது வந்து கவர்மெண்ட் தான் நடவடிக்கை எடுக்கணும். இப்போ போன வாரத்தில் கூட போட்டு பிடிபட தான் இருந்துச்சு. இலங்கை கடற்படையால் போன வாரம் கூட போட்டு பிடி விட்டுச்சு. இருந்தாலும் இந்த வருஷம் போகணுங்கிறதுக்காக திருவிழாவை கொண்டாடணும், கடவுளோட மனசை நோவ விடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போகிறோம். இந்த திருவிழாவுக்கு வந்து மொத்தம் 3420 பேர் போகிறாங்க இங்கேருந்து. கிட்டத்தட்ட ஒரு 80 படகு நெருங்கி போகுது. இதில் வந்து அங்கே இருந்து ஒரு 4000 பேர் 5000 பேர் வருவாங்க, அங்கே உள்ள மீனவர்கள் இந்த திருவிழாவுக்கு. அதாவது எங்களோட பாரம்பரியமாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக, எங்களோட இருந்து கொண்டாடணுங்கிறதுக்காக வர்றாங்க. ബോട്ടിനകത്ത് കിട്ടിയ ചെറിയ ഇടങ്ങളിൽ തീർത്ഥാടകർ വിശ്രമത്തിനായി ഇടം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങി. ഇനിയുള്ള 2 മണിക്കൂർ സമയം കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു വേണം കച്ചത്തീവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ. യാത്രക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ നേവി സുരക്ഷയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് കടലിൽ ഞങ്ങളെയും കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഡേവിഡ് കുമാർ എന്നാണ്. ഞാനൊരു 14 കൊല്ലം കൊണ്ട് ഈ കച്ചത്തീവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അന്തോണീസ് പുണ്യാളൻ്റെ പള്ളിയിൽ വന്നാലും അവിടെ കുറേ പേര് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറേ പേര് അങ്ങ് പോകാറുണ്ട്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരും ഒരു സഹോദര ബന്ധത്തിലാണ് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. കാരണം പുണ്യാളൻ്റെ ഒരു സന്ദർശനവും ഈ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒന്ന് ചേർക്കുകയും ഒന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലും അതിൽ തന്നെ വളരെ ഒരു ഹാപ്പി കാണുന്നുണ്ട്. ഈ 2 ദിവസം തന്നെ അവിടെ ഒരു പെരുന്നാൾ കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനുശേഷം അവിടെ ഒരു ജനങ്ങൾ പോലും അവിടെ കാണാറില്ല, ഒരു വീട് പോലും അവിടെ ഇല്ല. കാരണം എന്തും ഇല്ലെങ്കിലും അന്തോണീസ് പുണ്യാളൻ അവിടെ ഉണ്ട്, അന്തോണീസ് പുണ്യാളൻ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭവനവും അവിടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും ജനങ്ങളും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയാണ്. നട്ടുച്ച നേരം സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചിലർ ഇന്ത്യയുടെ രാജ്യാന്തര അതിർത്തി കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വിശേഷം പറയുന്നതിൻ്റെ തിരക്കിലാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു പൊട്ട് കണക്കെ കച്ചത്തീവ് ഞങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. ബോട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ ദ്വീപിൻ്റെ ചിത്രം ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്ന തിരക്കിലാണ്. കച്ചത്തീവിലെ ബോട്ട് ജെട്ടിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനാവാത്ത വിധം ബോട്ടുകൾ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നെ ശ്രീലങ്കൻ നേവി ഞങ്ങളെയും ശേഷം വന്ന ബോട്ടുകളെയും കടലിൽ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ ശ്രീലങ്കയുടെ നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും കടലിൽ റോന്തു ചുറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു. 1974 വരെ ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തമായ ഭൂമിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടും നീങ്ങിത്തുടങ്ങി. ഇന്ത്യൻ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ബോട്ട് ജെട്ടിയിലേക്ക് ബോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടിൻ്റെ സ്രാങ്ക് ഏറെ പണിപ്പെട്ടു. ഒടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ടും ജെട്ടിയിലടുത്തു. ശ്രീലങ്കൻ നേവിയും പോലീസും ചേർന്ന് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചു. ബീച്ചിൽ പാറിപ്പറക്കുന്ന ശ്രീലങ്കൻ പതാകകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് പുതുമയുള്ള ഒരു കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു. ശ്രീലങ്കൻ പതാകകൾക്ക് മേലെ പറന്നു നിൽക്കുന്ന പുണ്യാളൻ്റെ കൊടി രാജ്യങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾക്കുമപ്പുറം വിശ്വാസത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ മുഖ്യ അടയാളമായി അവിടെ നിലകൊണ്ടിരുന്നു. ശ്രീലങ്കയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചെറിയ സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം വിശുദ്ധ അന്തോണിസിൻ്റെ പുണ്യഭൂമിയിൽ ഞങ്ങളും പ്രവേശിച്ചു. കച്ചത്തീവിലെ ഏക മനുഷ്യനിർമ്മിതിയായ അന്തോണീസ് പുണ്യാളൻ്റെ പള്ളി അവിടെ തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച
ഏറെ മനോഹരമായിരുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഫാദർ ചർച്ചിൽ. ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ദൈവഗീത സഭയുടെ തമിഴ് റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായിട്ടും സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫിഷർമെൻ ഫ്രട്ടേണിറ്റിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കച്ചിത്തീവ് എന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് ശ്രീലങ്കൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാദേഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഫിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുൻപ് അപ്പോഴൊക്കെ മോട്ടറൈസ്ഡ് ഇല്ല, മാനുവലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരൊന്ന് ഇവിടെ ഫിഷ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചവിടെ വീട്ടിൽ എത്താൻ ഒത്തിരി ദൂരമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നാൽ ഈ ദ്വീപിൽ തന്നെ അവർ രാത്രി റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിറ്റേ ദിവസം പണിയെടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം അവർ കരയ്ക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്നാൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയും അയാളുടെ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്ത് അവർ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കുരിശടി ഉണ്ടാക്കി, അന്തോണീസ് പുണ്യാളൻ്റെ കുരിശടി. ഇന്ത്യൻ്റെയും ശ്രീലങ്കൻ്റെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തെങ്ങിൻ്റെ ഓല വെച്ച് ഒരു ചെറിയ സെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിലാണ് അവർ വന്നിട്ട് പുണ്യസ്ഥൻ്റെ ഒരു സ്വരം വെച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരിയേറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിൽ കിട്ടി, ഒത്തിരിയേറെ മത്സ്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇങ്ങനെ അവർ വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അന്തോണീസ് പുണ്യസ്ഥലൻ്റെ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്തും മത്സ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നവരും ഈ രാത്രി ഒരു സേഫ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ കച്ചത്തീവിൻ്റെ വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് പുണ്യാളത്തിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം വളരാൻ ഇവിടെ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു ഇതും അവർക്ക് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു, ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൂടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം ഇവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ശ്രീലങ്കയിലെന്തും എന്ത് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെന്തും എന്ത് ചെയ്ത് അവരുടെ മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ബോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വർഷത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പുണ്യസ്ഥനക്ക് പെരുന്നാൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അവരങ്ങനെ തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. நான் இலங்கையிலேருந்து வந்துருக்கேன். இலங்கை மன்னார் மாவட்டத்துலேருந்து வந்துக்கிறேன். எங்களோட சேர்ந்து எங்களோட குடும்பம் எல்லாம் 29 பேர் வந்திருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். உண்மையிலேயே பார்க்க போனால் அந்த இலங்கை மக்களும் இந்தியா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து கொண்டாடுற ஒரு திருவிழா இந்த கச்சத்தீவு அந்தோனியார் பெருநாள். அது மட்டும் இல்லாமல் இராணுவ வீரர்கள், அதாவது கடற்படை வீரர்கள் மிகவும் மக்களுக்கு நிறைய உதவிகளை செய்து கொண்டு வராங்க. குடிநீர் வசதிகள், மலசல கூடங்கள், மற்றது பாதுகாப்பு சேவைகள்னு சொல்லி போட்டு பல சேவைகளை வழங்கி வராங்க. மற்றும் காலை உணவு, இரவு உணவுன்னு சொல்லி போட்டு அவங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் போனாலும் அவங்களுக்கு மிக விரைவான முறையில் உணவு வசதிகளை ஏற்பாடு செய்கிறதுக்கு உதவியாக இருக்கிறாங்க. பார்க்க போனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. என்ன சொன்னால் அந்த இலங்கை மக்கள், இந்தியா மக்கள் அந்த 2 பேர் அந்த காசுகளும் சேர்ந்து ஒரே அந்தோனியா கோயிலுக்கு காணிக்கையா போற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பெருநாளா இங்க புதுசாக காண்றேன் நான். 1983 വരെ ഈ പ്രവർത്തനം ഒരു പ്രശ്നമില്ല. കാരണം ഇവർ ജനങ്ങളായിട്ട് തന്നെ വരും, ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കും, തിരിച്ച് പോകും. ജനങ്ങളുടെ കൂടെ അവരുടെ വികാരി അച്ഛൻ വരും, കുർബാന ചൊല്ലും, അതോടെ പോവും. അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു. അല്ലാതെ ശ്രീലങ്കയോ ഇന്ത്യ 2 ഗവൺമെൻറ്റും ഇതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടും ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസ ഡെവലപ്മെൻ്റായിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 1983 ഇവിടെ 4ാമത് യുദ്ധം വരുന്നത്, LTT വാർ 4 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആ യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ 1999 വരെ അത് നീണ്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ജനങ്ങൾ മത്സ്യം പിടിക്കാൻ വരാനോ അല്ലത് ഇങ്ങനെ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നെന്ന് അവരിവിടെ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടെ വരാനോ അവർക്ക് ഒരു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ പോയില്ല. അപ്പോൾ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ജനങ്ങൾ വന്നത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വന്നതുകൊണ്ടും അതിനുശേഷം
ഈ ഫിഷർമാൻ അല്ലാതെ നോൺ ഫിഷർമാനും ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് ഫിഷർമാൻ്റെ ബോട്ടിലേക്കും വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാളെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യത്തിന് 2009 തൊട്ടാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് രണ്ടും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റും ശ്രീലങ്ക ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് അവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പോൾ 2009 തൊട്ട് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോണിറ്റർഡ് ആണ്. ഈ ബോട്ട് തന്നെ പോകണം, ഈ വഞ്ചി തന്നെ പോകണം. ഫിഷർമാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോൺ ഫിഷർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ രാമനാട് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് അവർ വന്നിട്ട് ID കാർഡ് വാങ്ങിച്ച് ഒരു വിദേശത്ത് പോകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ഒരു ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. പക്ഷെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിങ് വന്നില്ല, ID കാർഡ് വന്നില്ല. അവർ സാധാരണയായിട്ട് ഇപ്പോൾ 2009 മുമ്പ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻസും എങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഇവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. என்னோட பேர் குர்கேஷ் சாந்தி பெர்னாண்டோ. அங்கே சிங்களம் தான், ஆனால் தமிழ் நல்லா தெரியும். அப்புறம் நான் போன வருஷம் வந்தேன் இதுக்கு. என்னை பொறுத்தவரையில் மற்ற வீட்டில் புதுமை இருக்குது நிறைய. சொன்னால் நான் நேர்த்தி வச்சுட்டு போனேன். இந்த வருஷமும் வரணுண்டு. இந்த வருஷமும் அந்தோணியாரப்பா எங்களுக்கு வர வாக்கியம் கொடுத்துட்டாரு. ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த முறை என்னோட கூட்டாளிமார் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறாங்க. போன வருஷம் வராதவங்க, நாங்கள் போன வருஷம் 3-4 பேர் தான் வந்தோம். இந்த தினம் 16 பேர் வந்திருக்கோம் ஸ்ரீலங்காவில் வந்து எங்களோட குரூப்பால். எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ഈ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നും യാത്രികർ ബോട്ടിലെയും വഞ്ചിലെയും അവർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഈ വർഷം ഈ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ശിവഗംഗ രൂപത്തിൻ്റെ പിതാവ് ലൂർദാനന്ദം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് ഈ പെരുന്നാൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് 4 മണിക്കാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടിയേറ്റുന്നത്, പുണ്യസ്ഥൻ്റെ പെരുന്നാൾ കൊടിയേറ്റുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് റോസറി ചൊല്ലും. റോസറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്ന് ഇത് ലണ്ടൻ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ട് വേ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഈ വേ ഓഫ് ദ ക്രോസ് ശ്രീലങ്കൻ യാത്രികരെയും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ യാത്രികരെയും ഉൾപ്പെട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അച്ഛന്മാരുണ്ട്, സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, പൊതുജനങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അച്ഛന്മാരും സിസ്റ്റേഴ്സും പൊതുജനങ്ങളും ഒരുപാട് പേര് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ ലിറ്റേജി വന്നിട്ട് 2 പേരും ചേർന്നാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കുർബാന ചൊല്ലും. എല്ലാം വല്ല ഇறைவனிடமும் കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വന്നിട്ട് ഒരു യൂക്രിസ്റ്റ് അഡോറേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതാണ് ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് 4 മണി തുടങ്ങുന്നത് രാത്രി 10:30 വരയ്ക്കും ഈ പരിപാടി തലേദിവസം നടക്കും. வல்லமை பெருக்கெடுத்து ஓடட்டும். வாக்கு மாறாதவர் முன் செல்வாராக. ஒரு மேகமாக முன் செல்வாராக. பகலிலே விலகாத ஒரு மேகமாக முன் செல்வாராக. புனித அந்தோனியார் கச்சத்தீவு புனித அந்தோனியார் தேவாலயத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். இது பெரிய புதுமை காட்டும் அந்தோனியார் கோயில். எங்களுடைய பயணம் 200 கிலோமீட்டர். அதன் பிறகு இந்த ஜப்னாவிலிருந்து 4:30 மணித்தியாலத்தில் இந்த கடல் மார்க்கமாக இந்த தேவாலயத்துக்கு வந்திருக்கிறோம். பெரிய சந்தோஷமாக இருப்பது பார்க்கும்போது.
കച്ചത്തീവ് നടക്കുന്ന വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് പുണ്യാസിൻ്റെ ഈ പെരുന്നാൾ സാധാരണ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഒരു അഫെയർ മാത്രം അത് അല്ല, ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫെയറായിട്ടും ഇത് നടക്കാറുണ്ട്. കാരണം ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് സ്പിരിച്വൽ ലീഡർ ഒരു പിതാവ് ആരെങ്കിലും വരുന്നതായിരിക്കും, ഇല്ല ഒരു വികാർ ജനറൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷേ ശ്രീലങ്ക എന്ന് വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സ്പിരിച്വൽ ലീഡേഴ്സ് അല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കൽ സോഷ്യൽ ലീഡേഴ്സും ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഗസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ശ്രീലങ്കയിലുള്ള നേവിയുടെ ചീഫാണ് ഇവിടെ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഒന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ വരും. അതുപോലെ ഇവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഏജന്റ് എന്ന് പറയും ഒഫീഷ്യൽ പേഴ്സൺ അവർ വരും. അവർ വന്ന് ഏത് മതത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും, അവർ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ അല്ല ഹിന്ദുസ് ആയിരിക്കട്ടെ അല്ലത് ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കട്ടെ ആരായിരുന്നാലും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഈ പെരുന്നാൾ അവർ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡറും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് വന്ന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ടും ഇത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഇന്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടും ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പെരുന്നാൾ എടുക്കാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശ്രീലങ്കയിലുള്ള നമ്മുടെ തമിഴിയൻസ് സ്പെഷ്യലായിട്ട് അവരുടെ കൂടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനും ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനും ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇത് ഒരേ റേസാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാലത്തിലാണ് അവർ വന്നിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തമിഴിയൻസ് ഇവിടെ വന്ന് ചേർന്നത്. അത് അവരെ ഒരു ബന്ധപ്പെടാനും ഞങ്ങളുടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ലൈഫൈയും വന്നിട്ട് വീണ്ടും പുതുപ്പിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടി ഇത് ഒരു കൾച്ചറൽ സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാനും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്ന് അവർ വിൽക്കുന്ന സോപ്പോ മറ്റേ എണ്ണയോ ആ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോകുന്നതും ഇതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റിവലായിട്ടും ഇത് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലോകത്ത് വരെ എവിടെയും ഇങ്ങനെ കടൽ വഴിയായിട്ട് യാത്ര ചെയ്ത് രണ്ട് നാട്ട് ജനങ്ങൾ വന്നോട് പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഈ കച്ചത്തീവ് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് പുണ്യാളന്റെ പെരുന്നാൾ മാത്രം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് കൂടുതലും ഇത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം. ഇന്നും ഇതിൽ കൂടുതൽ യാത്രികൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്ത കൊണ്ട് കാരണം നിന്ന് ബോട്ടൊക്കെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുറേ പേര് വരുന്നാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് വന്നിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ യാത്രികൾ വരാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനതയും ശ്രീലങ്കൻ ജനതയും പരസ്പരം ഒന്നു ചേർന്ന് തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിൽ ഈ ദ്വീപിൽ വസിക്കുകയും തിരുനാളിന് ശേഷം വീണ്ടും അടുത്ത വർഷം കാണാം എന്ന വിശ്വാസത്തിൽ പിരിയുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളിലെയും വിശ്വാസികളെ ചേർത്തുപിടിച്ച് അവരുടെ യാചനകളെയും പ്രാർത്ഥനകളെയും ഈശോയുടെ കാൽക്കീഴിൽ സമർപ്പിച്ച് കച്ചത്തീവിൻ്റെ കാവലനായി വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ഇവിടെ നിലകൊള്ളുന്നു.